بسم اللہ الرحمن الرحیم نقطہ اعتراض پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین، منی پاکستان معاشی ہب کراچی جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنے اہم وفاقی وزراء کے ساتھ کراچی کے دورے پر رہے. انتہائی اہم دن انہوں نے گزارا اور دنیا کی جو دوسری بہترین کارکردگی کے حامل سٹاک ایکسچینج کے اعزاز میں یقیناً جو تقریب تھی وہ انتہائی اہمیت کے حامل رہی اور ان کا یہ سٹاک ایکسچینج میں پہلا دورہ تھا. آج انہوں نے اس موقع پر سب کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو ہمیں اس صورت میں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فیس لیس اسسمنٹ سسٹم کا بھی افتتاح کیا. کراچی جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس بار بھی ٹیکس ادائیگی میں سر فہرست رہا، 1000 ارب سے زائد جو ہے ٹیکس کلیکشن ہوئی اور یقیناً اس سسٹم سے اس میں اور بھی بہتری آئے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کاروبار کو متاثر کر رہا ہے، مگر ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے. سو ہم پاکستان کو معاشی استحکام لا کر جو ہے آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبہ جو ہے مل کر اگر کام کرے گا تو خوشحالی اور ترقی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. ناظرین، کراچی جو معاشی ہب ہے اس کی ترقی ملکی ترقی سے مشروط ہے، مگر کراچی کے مسائل، انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات، ساتھ ساتھ جو ہم اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی وارداتیں دیکھتے ہیں اور انفراسٹرکچر اسپیشلی اس پہ جو بات کی جاتی ہے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ اس شہر کی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے. اسی پر بات ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا. نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنائے صاحب ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. تینوں مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نہال ہاشمی صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب پہلے بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر آئے تو فوراً انہوں نے پہلا جو دورہ تھا وہ کراچی کا کیا. کراچی کے جتنے بھی کاروباری شخصیات تھیں ان سے ملاقات کی اور کراچی جو ہے ان کی پرائرٹی بیسس پہ وہ شہر ہمیں نظر آتا ہے. ان کو اس چیز کا بہتر طور پر ادراک ہے کہ کراچی کی ترقی جو ہے وہ ملک کی خوشحالی سے مشروط ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی خوش آئندہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو ادراک ہے اور سب سے زیادہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے اور کراچی میں جو انڈسٹریل زون کا جو ہب ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. کراچی میں پاکستان کے آپریشنل جو پورٹس ہیں وہ دونوں کراچی میں واقع ہیں. کراچی ایک بزنس ہب ہے اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کاروباری شہر ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ افیئرز اینڈ آل دیز تھنگس. کراچی کے لوگ ہمیشہ فراغ دلی کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہیں اور اس بات کا ادراک پرائم منسٹر صاحب کو، اسی لیے وہ بارہا کراچی کو ترجیح دیتے ہیں اور کراچی آتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. اور ان کی جو ابھی ایک نیا اسکیم انہوں نے لانچ کیا اڑان، اس کا بیشتر جو اہداف ہے وہ کراچی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کریں. اس میں انفراسٹرکچر کی بھی بہتری کی ضرورت ہے، اس میں گورننس کی بھی بہتری کی ضرورت ہے، اس میں کرپشن سے بھی فری ہونے کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی، کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے 2 دہائیوں تک بہت برے حالات سے گزرا ہے، لا اینڈ آرڈر سے سچویشن سے بہت زیادہ گزرا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں پاکستان مسلم لیگ کے جو آج قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور 2013 میں انہوں نے ایک بڑا بولڈ اسٹیپ لیا اور کراچی کی وہ رونقیں اسے بحال کی. یہاں پہ ایک دہشت گردی سے فری یا آپ کہہ لیں کہ لا اینڈ آرڈر سے فری ایک آپریشن لانچ کیا اور اس کی بہت اچھے ثمرات مرتب ہوئے اور کراچی کے جو کانفیڈنس بلڈ ہوا خاص کر کے کراچی کے تاجروں کی، کراچی کے بزنس مینز کی، کراچی کی انڈسٹریلسٹ کی کانفیڈنس بہت زیادہ بلڈ اپ ہوئی. تو اس کے وجہ سے کراچی میں پھر سے رونق آئی. مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 2018 کے بعد پھر سے 17-18 کے بعد پھر سے وہ جو ایک ریدم تھا گورنمنٹ کی پروگریس کی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، شاید آپ کو یاد ہو اسی زمانے میں محمد نواز شریف صاحب نے گرین بس کا جو پروجیکٹ تھا وہ لانچ کیا کراچی اور حیدرآباد موٹر وے لانچ ہوا، K4 اسکیم لانچ کیا گیا، اسمال میڈیم جو بزنس لون تھا اس کے اوپر کام کیا گیا، پھر پاور پروجیکٹ لگایا گیا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پورٹ قاسم میں 1300 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ لگایا گیا. بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کام شروع ہو گئے یہاں پہ.
मगर बदकिस्मती से वो जो 4 साल का गैप है और उस गैप में जो काम किया था उसे भी पीछे छोड़ दिया और उसे भी तहस नहस कर दिया, ठीक है। जिसके वजह से आपको याद होगा उस जमाने में एक तंजीम बनाई गई थी कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी भी, और फिर जब आप पता है कि गवर्नमेंट अगर हट जाती है, पॉलिसी चेंज हो जाता है, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ता है। तो अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये प्रोविंशियल और नेशनल दोनों गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी, हमारा मुश्तरका मुल्क है कि हम इस शहर को बहुत बेहतर करें, इसको उसका जो जायज मुकाम पे वो दे। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की लीडरशिप में फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, और इसमें दस्ते ताउन हमें चाहिए होगा पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का, कराची के बिजनेसमैनों का, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों का, सरमायादारों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है। चलिए मैं नादिर कबूल साहब को भी शामिल गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत कर सके। बिल्कुल। नादिर कबूल साहब, जिस तरह बात की निहाल हाशमी साहब ने कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, उसकी वजह से मुल्की तरक्की में जो कुछ रुकावटें आई, लेकिन सर आप लोग की हुकूमत के हवाले से नाक़दीन हमेशा ये तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि तीसरा टेन्योर है, 16 साल होने वाले हैं, और लेकिन कराची जो कि मुआशी हब है वहाँ तरक्की और खुशहाली उस तरह देखने को नहीं मिलती है। जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब का आज का स्टेटमेंट भी इसी तनाजुर में इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि कराची में काम नहीं हो रहा। सर इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपका। पहले तो आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल, मैं कराची का ही बच्चा हूँ और मेरी फैमिली 5 नस्लों से कराची में ही आबाद है, तो कराची के लिए जितना दर्द हम शायद रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। देखिए, माजी में बिल्कुल 3 मुसलसल हमें सिंध में हुकूमत ज़रूर मिली है, मगर माजी में सबसे बड़ी शिकायत कराची का जो भी मेयर होता था, चाहे पहले वो MQM का होता था या कोई भी होता होगा, उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये होती थी, वो कहते थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट है और इसी वजह से काम का प्रेशर भी ज़्यादा है। गलतियों की जो गुंजाइश है बहुत कम है मुर्तज़ा वहाब के पास। मुर्तज़ा वहाब को चाहिए वो अपना एक-एक कदम फूँक-फूँक के ले, क्योंकि आप वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और की है। और वफाक का हालाँकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची के लिए बहुत दर्द रखते हैं, क्योंकि वो खुद कराची में पैदा हुए हैं, लेडी डफरिन हॉस्पिटल में, और वो उनसे ज़्यादा शायद ही कोई चाहता होगा कि कराची में तरक्की आए। इसी वजह से कराची के अंदर आप देख रही होंगी, आप खुद कराची में रहती हैं, कि कराची के अंदर ये जो मलिर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक का एक इशू था, क्योंकि शारा फैसल आपको पता है एक ही मेन रोड होता था पहले। मेरे पूरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ शारा फैसल ही एक ही मेन रोड देखा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था, तो उस ट्रैफिक को एलिविएट करने के लिए मलिर एक्सप्रेसवे गेम चेंजर होगा। उसके अलावा ट्रैफिक कम करने के लिए जो हमने पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट किया वो बहुत ज़्यादा अहम साबित हुआ है। उससे आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है कि कहाँ हर कोई गाड़ी तो नहीं अफोर्ड कर सकता, स्पेशली गरीब लोग हैं, मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो 50 रुपए में वो पूरे कराची में सफ़र कर सकते हो। और हर कराची वाला इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, बिलावल साहब का शुक्रिया अदा कर रहा है कि पीपल्स बस जैसी एक उन्होंने गिफ्ट कराची के अवाम को दी है। और खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस भी है, ताकि खवातीन जो है हमारी आजकल जॉब मार्केट में भी आ चुकी है, खुद मुख्तार हो चुकी है, उनको इनेबल करने के लिए और उनकी सेफ्टी, प्राइवेसी और एक उनको मजीद एम्पावर करने के लिए पिंक बस सर्विस भी बहुत अहम साबित हुआ है। मगर वही मेरी वाली बात जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि मेयर कराची को चाहिए कि वो दिन रात लगा दे कराची की सड़कों के ऊपर, एक मिसाली मेयर बन के गुजरे, ताकि आने वाली तमाम नस्लें याद रखे कि कोई ऐसा एक मेयर आया था जिसने कराची का जो कचरे का बहुत बड़ा एक मसला है, और मैं बिल्कुल नहीं अपने वर्ड्स को इसमें मिन्स करूंगा। कराची में आई थिंक सबसे जो मेजर इशू इस वक्त है वो कचरे का ही है। जहां आप जाएं कचरों की ढेर पड़ी हुई है, तो इसमें मेयर को बिल्कुल बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है और उनके पास गुंजाइश नहीं है गलती का। ठीक है। इसमें तो मेयर की थोड़ी मजबूरी ये भी है कि DHA CBC अलग हो जाता है, फिर कराची कैंटोनमेंट अलग हो जाता है। मेयर कहता है कि मेरा जो दायरे इख्तियार है वो थोड़ा कम है, फिर कुछ टाउन्स में हमारे टाउन चेयरमैन नहीं है, मगर एटलीस्ट जो रोड्स, जो इलाके, जो मेन इलाके जो मेयर के पास आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो है ना सर आप लोग की गवर्नमेंट के पास। आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ अहमद चनाय साहब कि इस वक्त अगर हम देखें स्टॉक एक्सचेंज दूसरी नंबर पर जो है बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। पिछले साल तक हमने देखा था, कुछ अरसे तक हमने देखा था पिछली गवर्नमेंट में कि 40,000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज जाती नहीं थी। तो हमारी जो ओवरऑल मईशत है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शादिया। शादिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है एक साल के अंदर। जब 2024 का आगाज़ होता है उस वक्त 62,000 पॉइंट पे हम खड़े हुए थे। आज 2024 के अख्ताम पर हम जो हैं वो 1,15,000 पॉइंट पर खड़े हुए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो इन टर्म्स ऑफ US डॉलर 52 बिलियन 32 बिलियन डॉलर थी, जो अब 52 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसके बाद हमने एक और पैराडाइम शिफ्ट देखा जो मुल्की माशी पॉलिसी का तसलसल है, कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो पूरे साल में 9% नीचे आता है, डॉलर रेट जो है वो मेंटेन होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो प्लस में चला जाता है, और हम एक साइजेबल नंबर के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस पे आ जाते हैं, जहां हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आती हैं। और इसके बाद इस पूरे साल के अंदर इंपोर्ट्स जो हैं वो एक मैनेजेबल लिमिट पे आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने एक बूस्ट दिया। इन तमाम इस्लाहात ने स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसा रेवोल्यूशन पैदा किया कि जिसमें लोगों के दिलों में एक ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि जी पाकिस्तानियों को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, और हमारे जो स्टॉक्स थे जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे वो अब अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी मार्केट में अगर आप मेरा ज़ाती ख्याल पूछें तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 6 और 7 के PE रेशो पर हैं। वो बड़ा डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 12-13 का एवरेज है। हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी माशाल्लाह बढ़ रही है। हम जो पीक पे थे उसके मुकाबले में अब 52 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर हैं, और हम ये समझते हैं कि अब भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। और दुनिया की जो दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान में आज भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्कोप है, कैपिटलाइजेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, फिर आपको कैपिटल वैल्यू यील्ड भी मिलेगी और आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा। हमारा डिविडेंड यील्ड जो है वो आज 8% है, जो शायद इंडिया में 2% भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मार्केट जो है वो अट्रैक्टिव मार्केट है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर पाकिस्तान में स्टॉक कैपिटल में जो है वो इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में GDP ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और ज़ाहिर है जब GDP ग्रोथ बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो पाकिस्तान में खुशहाली इस सेंस में आएगी कि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और ये सारी एक विन विन पोजीशन है। आज का प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये कहा कि हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं, और साथ में ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कामयाबी का सफ़र है इसका ये पहला कदम है, और ये तसलसल जो है वो हम कायम रखें और पाकिस्तान को एक अच्छी काबिल इस्लाहात माशी स्टेट बना ले, ताकि लोगों की नज़रें इस पर रहें और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। ठीक है निहाल साहब, नादिर कबूल ने जो बात की तो मैं उनको तो वैसे अप्रिशिएट करूंगी कि बड़ी हकायक पर मबनी उन्होंने बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंध हुकूमत इतना काम कर रही है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आज शर्जील इनाम मेमन ने जो सिंध असेंबली में जो बात की, उन्होंने कहा विफाक जो है वो सिंध की सड़कों को नज़रअंदाज कर रहा है। विफाक अगर टैक्स ले रहा है तो सहूलियात तो दे। सर, ये जो सक्खर नेशनल हाईवे खस्ता हाली का शिकार है तो इस पर विफाक क्या इरादा रखती है? क्योंकि देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जैसे हम पंजाब में देखते हैं, उस तरह से फिर वो तरक्की के रास्ते उसी से गुजरते हैं ना सर। शाजिया भी एक बात बताओ, एक जो गमोल साहब ने कहा मैं उसको सेकंड करूंगा कि कराची शहर को जिस तरह उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के पास है, अंडर वन कमांड एंड चेन एंड कमांड होना चाहिए, वन चेन एंड कमांड कंट्रोल होना चाहिए कि उसे पता हो, उस ऑफिस को पता हो, उस टीम को पता हो कि किस तरह आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक पाइप का खड्डा खोद के जाता है, दूसरा उस पर रोड बना देता है, एक रोड बना के जाता है, दूसरा उस पर बिजली का खंभा लगा देता है। तो एक हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है जो सिविक बॉडीज है उसकी, और उसका सिर्फ एक ही हल है। पूरे दुनिया में मेयर्स आर वेरी इंपावर्ड। मैं समझता हूँ कि मुर्तजा वहाब साहब को, मेयर कराची को आप बहुत ज्यादा इंपावर करना चाहिए, और तमाम जो इदारे हैं उनको वॉलंटरली अपनी जो सिविक उनकी जो डिपार्टमेंट्स है उसको वॉलंटरली मुर्तजा के साथ टेस्ट कर देना चाहिए। खा वो कैंटोनमेंट बोर्ड का हो, खा वो रेलवे का हो, खा वो किसी का भी हो, उनको चाहिए कि वो मुर्तजा के साथ इसको मुर्तजा को एक कैप्टन बना दे अपनी सारी चीजों का। तो ये मसले का हल है। दूसरा, आपने जो शर्जी साहब के बारे में बात की,
यकीनन ये बात ठीक है कि हमारे नेशनल हाईवे का हाल बहुत अच्छा नहीं है और ये तो हमेशा हर बार ये मंसूब रहा है सिंध से कि सिंध की सड़कें ठीक नहीं होती। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो सुपरविजनल स्ट्रक्चर है सिंध में उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार कोई सड़क की तामीर करता है, मरम्मत करता है, तो उसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं या सुपरविजनल जो लोग हैं वो उस तरह से अपने फराइज अदा नहीं करते। एक तो ये चीज। दूसरी बात ये है कि हमारे शहरी भी अपने सड़क की हिफाजत करने में उतनी दिलचस्पी रखती है। इसमें अवेयरनेस की बहुत शदीद जरूरत है। आप देखें कि PMLN की और मियां मोहम्मद नवाज साहब और शहबाज साहब की इतनी दिलचस्पी है कि अब हम एक और मोटरवे कराची टू हैदराबाद भी बनाना चाहते हैं और जो हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे बनना जो अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें जमीनें खरीदी जा रही थी, मगर बदकिस्मती से जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें कुछ नाहल लोग थे या करप्ट लोग थे जिन्होंने जमीन के पैसे को खुद बुट किया। तो कई वक़्वात ऐसे होते हैं जिसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक जाता है। मगर रेस्ट एश्योर करता हूँ कि हमारा दस्ते ताउन होगा शर्जी साहब के साथ भी, सूबाई हुकूमत के साथ भी, ताकि हम अपने सूबे को और ज्यादा बेहतर कर सकें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और जो भी जायज शिकायत है उसको हल करना जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो हम ऐसे तरीके से हल करेंगे और इनकी मुशावरत से हल करेंगे। हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारे नेशनल हाईवे इसमें हमें वफाकी हुकूमत को भी इसमें हिस्सा डालेंगे क्योंकि एक लॉजिस्टिक सिस्टम है। अच्छी बात तो निहाल साहब ये नजर आ रही है कि का मामला है खुले तो दिल से सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन और जिम्मेदारी जो है का मामला है तो यकीनन नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास में ये सारी चीजों को एड्रेस किया जा सकता है और CCI के जो इजलास होते हैं उसके अंदर भी ये एड्रेस किया जा सकता है और इंशाल्लाह इसको हम एड्रेस करेंगे। चलिए नादिर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विफाक के साथ जो कंसेंसस बिल्ड है वही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। लेकिन सर दो चीजें बड़ी वहां पे कराची में इस वक्त एक इशू बनी हुई है। एक तो अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पानी का मसला, भाई बिजली गैस का तो इशू चल ही रहा था कराची में, लेकिन जिस तरह पानी के अभी इश्यूज खड़े हुए और ये तक सवाल उठाया जा रहा है कि पानी की लाइन अगर फट गई है तो ये टैंकर्स और माफिया थे, इन तक पानी कैसे पहुंच रहा था, इतनी भारी कीमतों पे लोगों ने वहाँ पे टैंकर खरीदे। दूसरा जो वाटर जो कमीशन वाला जो उनका मामला है वो भी हमें किसी तौर पे बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरा सर ये भी ले लीजिए, इसको ऐड ऑन कर लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कह रही हूँ मैं, डकैतियाँ, कत्ल की वारदातें, ये तमाम चीज़ें, ये तो एक आप लोग का काम है ना कि आप आम आदमी को उसको तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करें सर। जी बिल्कुल, आपके आखिरी सवाल से ही मैं शुरू करूँगा बिकॉज ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी शहर, वो भी कराची जैसा इकोनॉमिक हब जहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं, तमाम बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पिछले 2-3 महीने में आपने भी फील किया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजीद इम्प्रूवमेंट उसमें आई है और मजीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कैमरास हर जगह लगाए गए हैं, जगह जगह पिकेट्स, पुलिस के नाके लगाए गए हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। इसको इंशाल्लाह और मजीद पूरा करते रहेंगे। सबसे बड़ी जो इशू पुलिस को भी फेस करनी पड़ती है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज ही है, तो पुलिस को मजीद एम्पावर और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। उसी की कड़ी ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है बिकॉज आजकल पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं बड़े शहरों में, लंदन या न्यूयॉर्क में, वहाँ पे कैमरेज और स्मार्ट कैमरेज की जिसमें AI उसके साथ लिंक्ड होता है, उसके थ्रू ही इम्प्रूवमेंट आई है। और अभी तो मैं तो कहूँगा आपको, आप बेशक अगर इसको वेरीफाई करना चाहें, इस वक्त लंदन की अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखें वो कराची से बदतर है। वहाँ पे एक बंदा अपनी घड़ी, रोलेक्स घड़ी अगर लंदन में पहनी होती है, उसको पता होता है कि भाई घड़ी छुपा के रखो अपने जैकेट या स्लीव के नीचे, वरना कोई ना कोई चोर आके छुरी की नोक पे, बंदूकें वहाँ पे नहीं है लंदन में, मगर वहाँ पे छुरी के नोक पे लोगों का मोबाइल फोन्स, उनके एयरपोर्ट, उनकी घड़ियां चोरी करके चले जाते हैं। बट ये मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें इंप्रूवमेंट हमने लाई है सिंध गवर्नमेंट ने और मजीद इंप्रूवमेंट इसके ऊपर लाएंगे। पानी की आपने बात की, पानी का बिल्कुल माजी में ज्यादा मसला होता था पानी की किल्लत का कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा शहर कराची है, 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो उस तरह का पानी के यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। कराची पंजाब का कोई शहर नहीं है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिवर आ रहा हो। इसी वजह से सिंध को जो सिंध का हक है पानी के लिहाज से, उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने का सोच भी नहीं सकते। अगर वफाक कहता भी है
کہ ہم مزید ڈیمز بنائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے, ہم ہیومن شیلڈز بن کے ہم پہرا دیں گے, مگر ڈیمز نہیں بنے دیں گے, کیونکہ سندھ آلریڈی بہت شدید قلت کا شکار ہے پانی کے لحاظ سے. اور کراچی کیونکہ بالکل آخری کڑی ہے اس چین کے اندر, کراچی بالکل کونے کے اوپر ہے. اگر سندھ کے اوپر کوئی بھی ڈیم بنایا جائے سندھ سے پہلے پنجاب کے اندر یا کسی بھی اور KPK کے اندر, تو کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوگا, کیونکہ کراچی آخری کڑی ہے, وہاں تک پانی بالکل نہیں پہنچے گا. اس کے اوپر بلاول صاحب کا ایک وعدہ ہے اور ابھی بھی وہ اس وعدے کو پورا کرنے کا پورا ایک سمجھیں کہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ پانی کے اندر پانی کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے جائیں گے. اس کے اصل میں مین ایشو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے. سعودی عربیہ میں اور ممالک میں جو ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں ان کی کاسٹ آف آپریشن اتنی ہائی ہوتی ہے. تو اس وقت ہمارا مین مسئلہ یہی ہے کہ اس کے کاسٹ کو کس طرح پورا کیا جائے. مگر بلاول صاحب کا یہ بالکل نیت ہے کہ جو ساحل سمندر کا پانی ہے اس کو ڈیسیلینیٹ کر کے کراچی کے عوام کو اس سے ریلیف دیا جائے. لیکن سب سے عام مسئلہ نادر صاحب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں بہت دیر ہو چکی ہے. مطلب آپ لوگ کی حکومت کو تیسرا ٹینیور ہے اور ابھی بھی آپ لوگ کوئی پلاننگ نہیں کر سکے, کوئی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے. ہر بار باتیں کی جاتی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ پر تو بہرحال آپ لوگ کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر پر بھی کام کیا, ہیلتھ پر بھی کام کیا, لیکن بیسک جو چیزیں نا, پانی کا مسئلہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے, کچرے کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ تمام چیزیں, لا اینڈ آرڈر کرائم, اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے, اس کو تو ارجنٹ بیسس پہ حل ہونا چاہیے. کم از کم آپ نے شکر ہے آپ نے جو ہیلتھ اور باقی چیزوں میں ہم نے جو کام کیا وہ تو آپ نے نہیں سر, جو کام کیا اس کی اپریسیشن تو بنتی ہے. تھینک یو, بہت مہربانی. اسی طرح سے میں ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں, آپ بے شک ویریفائی کر سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. بیچ میں بالکل میں مانتا ہوں الیکشن کے تھوڑی بعد بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے موبائل سنیچنگ اور ڈکیتی کی, بٹ اس پہ بہت زیادہ کنٹرول. احمد صاحب, یہ فیس لیس اسسمنٹ سسٹم, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا جدید جو ہے یہ ایک نظام ہے اور اس کے تحت جو کلیئرنگ کا عمل ہے وہ 107 گھنٹے سے کم ہو کر جو 19 گھنٹے پر آ جائے گا. یہ کتنا سیٹسفیکٹری ہوگا اور اس سے کتنی بہتری آئے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, آٹومائزڈ ہو رہی ہے, اور اس ڈیجیٹلائز کے دور میں ہم جو مینولی سارا کام کرتے تھے اور بعد میں اس کی انٹری فیڈنگ وغیرہ ہوتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے کہ اسٹریٹ اوے ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ آ جاتے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ اس کے ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کی کلیئرنس ہو رہی ہے. 107-6 گھنٹے سے 19 گھنٹے پہ آ جانا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹریڈ کو ایک فیسیلیٹیشن مل جائے گا, اور جتنا بھی یہاں پہ اوور ٹائم لگ رہا تھا یا جتنا بھی ہمارا ڈیمریج وغیرہ لگ رہا تھا اس میں بھی ایک بڑی واضح کمی آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, جو شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیر آئے درست آئے, اگر آج آ گیا ہے تو یہ نہ صرف کاروباری فیسیلیٹیشن ہوگا, ہماری امپورٹس کے نظام کو بہتری کرنے میں مدد ملے گی. اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ انشاءاللہ پلگ ان ہو جائیں گے اور لوگوں کو ایک فیسیلیٹیشن ملے گی. دیکھیں, ہم کاروباری لوگوں کا ہمیشہ سے یہ ایک شکایت بھی رہی ہے, یہ گلہ شکوہ رہا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اگر ساری دنیا میں آٹومیشن ہے تو ہم کیوں اس آٹومیشن سے دور بھاگ رہے ہیں, جبکہ ہماری اکنامی جو ہے وہ ایک خاصی بڑی اکنامی ہے. اس کا سائز جو ہے وہ بھی ایک بڑا سائز ہے کمپیریٹیولی جو ہمارے پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے. دنیا بھر کے جو ایک سائزیبل اکنامیز میں ہے اس میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے کہ ہم 25 کروڑ سے زائد کی آبادی کا ملک ہیں. تو آج اگر یہ آٹومائزیشن ہو جاتی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو ایک فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے تو یقیناً یہاں لوگوں کے کاروبار میں بھی مدد ملے گی, فیسیلیٹیشن ہو جائے گی. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہو جائے گا کہ اب ایک فول پروف سسٹم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں لوگوں کے جو کلیئرنگ ہے وہ بالکل اپنا ہیسل فری ہو جائے, سیملیس کلیئرنگ ہو جائے. جو ہمارا ایکچول ڈیوٹیز ہیں, ہماری ایکچول ٹیکسیشن ہے وہ لگ کر آ جائے, اس کی پیمنٹ ہو جائے اور لوگ آرام سے اپنا مال لے جا سکیں. ٹھیک ہے نہال صاحب, یہ جو بات کی ہے احمد چنائے صاحب نے, یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب جب بھی بزنس شخصیات سے ملتے ہیں تو یقیناً ان کی کچھ جو سجیشنز ہوتی ہیں ان کو وہ سنتے بھی ہیں. لیکن احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس والی, تو اس پہ کنسیڈر کرنا کتنا مطلب کہیں گے وقت کا عام ترین تقاضا ہے. دوسرا, انہوں نے آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم جو معیشت دان ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, اکانومسٹ,
उनकी मुशावरत हमें चाहिए। तो ये इस तरह की सजेशंस मिल रही हैं, इसको किस तरह कंसीडर करेंगे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अक्ल कुल नहीं है और सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका पाकिस्तान है। तो वो एक मुशावरत, जो डेमोक्रेसी का हुस्न है, मुशावरत चाहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे मईशत और ट्रेड के माहिर लोग हैं जो हमें अच्छी मुशावरत दे सकते हैं और कलेक्टिव विजडम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, सारा कराची को कहते हैं गेटवे ऑफ पाकिस्तान, कराची पोर्ट और जो है वो गेटवे ऑफ पाकिस्तान है, और कस्टम जो है वो गेटवे ऑफ पाकिस्तान ट्रेड है और कॉमर्स है। वहां से हम जनरेट करते हैं अपनी इनकम, हमारे जो कारोबार से जो हमारी आमदन होती है, जो हमारे ट्रेड होता है, उसको जितना हम जदीद और जितना फैसिलिटेट करें, उससे हमारे भी जो ताजिर है उनको भी फायदा हो और जो लोग हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं बैरून मुल्क बैठे उनको भी फायदा हो और चीजें बेहतर से बेहतर हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, करप्शन फ्री हो, और जो है रेड टेप वाला चक्कर होता था ना, लाल फीता बाबू लोगों का, उससे आजादी मिल जाती है, लोग एक्सेस हो जाती है उनको ट्रेड करने में, एक्सेस हो जाती है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आज से दुनिया में, आज के दौर में अगर हम उन मामलात और उन हालात के साथ ना चलें जो दुनिया के जदीद ममालिक ने अपनाया हुआ है, तो हम उनके सफ में नहीं खड़े हो सकते। तो आप देखिए, अप्रिशिएट करें कि शहबाज शरीफ साहब बातें नहीं करते, काम करते। ही इज मैन ऑफ एक्शन है। वो हर वक्त, हर लम्हे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डुएबल काम करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, मुशावरत से चलते हैं, कोऑर्डिनेशन से चलते हैं और बेहतरी की तरफ हम जाते हैं, आगे की तरफ हम जा रहे हैं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो कमोल साहब बात कर रहे थे, तो उसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि यकीनन 3 करोड़ हमारी आबादी है। एक मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कराची की आबादी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का इस काबिल नहीं है कि हम मुतहम्मिल हो सिर्फ सकें। कराची की आबादी नहीं निहाल साहब, पूरे पाकिस्तान की आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है आबादी के हवाले से। एक तो अर्बनाइजेशन भी है जी, एक तो अर्बनाइजेशन भी है, और उसके भी अगर हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना करके दें, उस वक्त हम अब फर्दर आबादी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चले मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और यकीनन कराची के हवाले से हो रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इनिशिएटिव हमें नजर आ रहा है और उनकी नीयत हमें नजर आ रही है, सबसे बढ़कर वो चाहते हैं कि वफाक सूबे मिलकर जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करे, और यकीनन इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी अफगानिस्तान के हवाले से कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो तशवीशनाक है। उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में गुर्बत की जो वजह है उससे 25% आबादी जो है वो शदीद किल्लत का, जो ग़िज़ाई किल्लत है उसका शिकार है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है और उसमें ये इंटीमेट किया गया है कि तालिबान के दौरे इक़्तिदार में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी तो खैर बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता बरस जो है शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहा, जिससे तकरीबन 15.8 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल जो मौजूद है उसका तारुफ करा दूँ। एहसन रानी साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है
इंटरनेशनल रिलेशन में अकमल घुमन साहब तज़किया कार हैं, आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। एहसन साहब, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसके जो मुताबिक हम देख रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस बार बड़ी जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि अफ़गान तालिबान के जो दावे थे उन दावों के बावजूद अफ़गानिस्तान में ना गुर्बत का ख़ात्मा हो सका, ना बेरोज़गारी का। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? जी, इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि वहाँ पर गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं हुआ। और जब तालिबान की हुकूमत आई अगस्त 2021 में, तो बहुत सारे लोगों की अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये उम्मीद थी कि शायद जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन यानी गनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन का ज़ोर लगा हुआ था और एक पुअर गवर्नेंस थी, तो शायद वो चीज़ें इम्प्रूव हों। क्योंकि तालिबान आप याद रखें कि तालिबान उस दौर में भी हुकूमत में थी, आधा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था, उन्होंने बाकायदा गवर्नर्स अपॉइंट किए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान का कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, ड्यूरिंग गनी एडमिनिस्ट्रेशन भी वो पावर में ही थे। लेकिन अब जब वो बाकायदा तौर पे पहली बार अफ़गानिस्तान की तारीफ़ में काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी जमात आई है कि जिसका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, जो तालिबान ख़ुद भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि इस वक्त जो फोकस है वो गवर्नेंस के ऊपर नहीं है, वो लोगों की मयार ज़िंदगी इम्प्रूव करने के ऊपर नहीं है। उल्टा हो ये रहा है कि अफ़गानिस्तान अभी, और ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि यूएन की जो एनालिटिकल सपोर्ट टीम की भी रिपोर्ट हर 3 महीने बाद आती है, उसमें भी जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें भी ये था कि अफ़गानिस्तान इस वक्त दोबारा एक अमाजगाह बनता जा रहा है बैनुल-अक़वामी ट्रांसनेशनल जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा है सरकारी और बाकायदा। तो अभी तो जी बिल्कुल, अभी तो सरकारी सतह पे हमें ये यानी जो लास्ट जो रिपोर्ट की मैं अगर मिसाल दूं, और ये मैं नहीं कह रहा, एहसन दुरानी नहीं कह रहा या कोई पाकिस्तान के कोई फर्द नहीं कह रहा, ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि बाकायदा तौर पे जो टीटीपी चीफ है मुफ्ती नूर वली महसूद, उसको बाकायदा $50,000 तनख्वाह मिलती है अफ़गानिस्तान की हुकूमत की वजह से की तरफ से, और ये उस रिपोर्ट में शामिल है। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे नज़र से गुजरेंगी तो फिर यही हम सोचेंगे कि शायद इस वक्त फोकस कुछ और है, और वो ग़िज़ाई किल्लत या मयार ज़िंदगी को इम्प्रूव करना या ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम, वो फोकस नहीं है। तो आप भी घुमन साहब इस बात को सेकंड करेंगे, क्योंकि 2.5 साल तो हो गए तालिबान को इक़्तिदार में आए हुए, और अब तक जो वादे थे वो वादे वफा ना हो सके, बल्कि एक एक रोटी के निवाले को मोहताज हो रहे हैं इस वक्त अफ़गानी अवाम। मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था, और मैंने किसी बड़े फोरम पे इस बात का इजहार भी किया कि जो जुबिलाइजेशन हमारे यहाँ पाई जा रही है कि जी तालिबान के आने से कोई बड़ा दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, असल बात ये है कि थोड़ी सी शायद हमारे लोगों की ये उम्मीद, या उनके वहाँ अफ़गानिस्तान के लोगों की भी ये उम्मीद थी कि शायद तालिबान ने पिछली 2 दहाइयों के हालात वाक़यात से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने दोबारा ख़वातीन के स्कूल और कॉलेज जाने पे पाबंदी लगा दी है, और फिर ये कि जिस तरीके से ये आज के ज़माने में ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ख़वातीन का हमारे कल्चर में या पूरी दुनिया में ख़वातीन जब आबादी का आधा या आधे से ज़्यादा हिस्सा है, तो उनका वहाँ की इकॉनमी में, ज़राअत में उनका कितना बड़ा किरदार है। जब आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनकी घर की चारदीवारी तक महदूद कर देते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप इकॉनमी का आधा हिस्सा तो वैसे अपने हाथ से ही रोक देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए शायद वो तालिबान उस दूर अंदेशी से, उस फहम व फरासत से काम नहीं ले रहे जो उनके अपने भी काम आ सकता है और उनके हमसाए ममालिक के लिए भी कारआमद हो सकता है। आप ये देखें कि उनके जितने रिज़र्व्स हैं वो इंटरनेशनल इदारों के यहाँ मुंजमद है, और जब तक वो दुनिया पूरी तालिबान की हुकूमत को जायज़ हुकूमत के तौर पे तस्लीम नहीं करेगी, उनका कारोबारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बेसिकली ये तालिबान की पॉलिसीज़ हैं कि जिस तरह दुरानी साहब बात कर रहे थे कि ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं है, जो दूसरे भी दुनिया में इदारे हैं, इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी ये हैं कि जिस तरीके के साथ तवक्को की जा रही थी कि तालिबान अपने मुल्क के मामलात को संभालेंगे, वो उस तरीके से नहीं संभाले, और उसका आउटफॉल ये आ रहा है कि वो ना सिर्फ ये कि उनकी इकॉनमी टेक ऑफ ही नहीं कर रही,
وہ ایک تو یہ کہ جو ڈونیشنز پہ آپ انحصار کرتے ہیں جو دنیا بھر سے ملتے ہیں، تو آپ اگر ان پہ انحصار کریں گے اور اپنی آدھی آبادی کو آپ ویسے ہی کام کرنے سے روک دیں گے، میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، آپ کس طرح گرو کریں گے؟ تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور بڑی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جب تک سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس کو اپنے ساتھ لے کے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کی سوسائٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور آپ اپنی آبادی کی زیادہ اکثریت کو جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں آپ ان سے بھی محروم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے احسن صاحب، ابھی امریکی کانگریس کے ایک رکن نے نو منتخب صدر ٹرمپ کو بھی یہ باور کرایا تھا کہ مالی امداد کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو امداد دی جا رہی ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرنے کے طور پر غیر ملکی امداد کو دہشت گردوں کی مالی معاونت سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیا آپ ٹرمپ انتظامیہ کو طالبان کی فنڈنگ کو روکتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں جی، ٹرمپ کی تو ایک واضح پالیسی رہی ہے کہ امریکہ فرسٹ، اور ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ، اور خاص طور پہ افغانستان تو آپ چھوڑیں، وہ تو نیٹو اور یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پہلے اپنے معاملات ٹھیک کرے، آپ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹے وہ پل بنائیں، باہر کے ممالک میں انٹرونشنز اور وہاں پر آپ سڑکوں کی تعمیر اور خواتین کی تعلیم کے اوپر آپ پیسے لگا دیتے ہیں۔ امریکنز اس وقت دے آر نیڈنگ دوز نیسیسری فنڈز، تو یہ تو بڑی واضح پالیسی ٹرمپ کی رہی ہے۔ جہاں تک بات ہوگی کہ امریکی امداد کے اندر طالبان اس کے مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ ایک یو ایس کا ایک ادارہ ہے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسیلیشن، سگار کے نام سے یہ ایک ادارہ ہے، اور اس کی رپورٹ میں باقاعدہ یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو یو ایس لیڈ جو فنڈنگ آ رہی ہے، جو این جی اوز کو مل رہی ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو مل رہی ہے، اس میں باقاعدہ طالبان نے ایک بزنس شروع کیا ہے۔ وہ ایسے شروع کیا ہے کہ پہلے تو وہ کسی این جی او کو لائسنس نہیں دیتے آپریٹ کرنے کے لیے، این او سی کے لیے، اس لائسنس کے مد میں وہ بھاری بھرکم فیسیں وہ وصول کرتے ہیں ان این جی اوز سے، پھر اس میں بھی وہ جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنا ایک شیئر مانگتے ہیں، اور یہ اس رپورٹ میں باقاعدہ ود ایویڈنس انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو جیسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر، جو کہ بیسیکلی اس فنڈز کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، ان کے اوپر دباؤ آئے گا وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ وہ اس فنڈنگ کو مزید شرنک کریں، اور صرف جو بڑی ہی اسینشیل ایک ہیومینیٹیرین لیول پر کوئی چیز ہو سکتی ہے، بڑی بیسک جو کہ یو ایس پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کو مارتے بھی نہیں ہے لیکن زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا بہت آپ کو دے دیتی ہے، تو وہ ایک ہیومینیٹیرین لیول پر اگر کچھ کر سکیں تو وہ دیں گے، اور افغانستان کی اکانومی کو افلوٹ رکھنے کے لیے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ اور خاص طور پہ جو ذکر ہوا ہے اس کا، جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں یو ایس بینکس کے اندر، یو ایس ٹریجری کے اندر، جو کہ تقریباً 7-8 بلین یو ایس ڈالر کے قریب بنتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پروگرس دکھائی نہیں دیتا، کوئی ایسا ہمیں ڈیولپمنٹس دکھائی نہیں دیتی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ایکشن لے۔ ٹھیک ہے، تو گمن صاحب، اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان گورنرز پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور جس طرح خواتین پر پابندی کی ابھی ہم نے بات کی تھی، تو جو جتنی بھی این جی اوز ہیں اس وقت وہ بھی بڑا کنسرن شو کر رہی ہیں، اور جو خواتین کو جو ملازمت دینے والے جو قومی اور سرکاری جو گروپس ہیں ان کو بند کرنے کی جو دھمکی بھی دی جا رہی ہے طالبان کی طرف سے، تو یہ جو تمام معاملات ہیں یہ افغان حکومت کو اور کتنے مشکلات میں ڈال سکتے ہیں؟ اس میں نا تھوڑا سا جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اگر آپ کی نگاہ ہو تو ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو اگست 2021 کے بعد وہاں کی جو ٹرینڈ لوگ تھے پچھلے 10-15-20 سالوں میں جو لوگ ٹرینڈ ہوئے تھے وہ بھی سارے ملک سے بھاگ گئے، یا وہ کسی خوف کی وجہ سے یا انہیں نکال دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو جس طریقے کے ساتھ دیکھیں، اگر افغانستان میں کوئی حکومت کی طرف سے، وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی ایسی پرابلمیٹک تھریٹ نہ ہو انٹرنیشنل ممالک کو، تو وہاں ان کا جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کو ڈی فریز کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے یا عالمی امن کے لیے وہ ایک تھریٹ ہے۔ تو طالبان کو جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی اسٹریٹجک ایک ویلیو ہے، تو اسی طرح افغانستان کی بھی اسٹریٹجک ویلیو صدیوں سے بہت زیادہ ہے، اور آج بھی وہ ویسا ہی ہے۔
تو جو وہاں جو طالبان کی حکومت ہے ان کو سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی عوام کی جو حالت ہے وہ بجائے ایک یوٹوپین ورلڈ میں رہنے کے اور ایک ایسی جو آپ کے ذہن میں حکومت یا علاقہ یا کوئی ایسی تھیری ہے آپ اس میں رہ رہے ہیں. آپ دنیا کے ساتھ الینیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ اگر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں تو اپنی عوام اور اپنے لوگوں کو آپ ان کو اوپن سوسائٹی کریں اور ان کو کام کرنے کی اجازت دیں اور تعصبات سے نکلیں. وہ دیکھیں ملٹی ایتھنک اور مختلف قسم کے وہاں لوگ ہیں, تاجک ہیں, ازبک ہیں, پشتون ہیں. تو جیسا کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی خطہ سب لوگوں کو ساتھ لیے بغیر آگے بڑھ سکے. تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے اور اپنی پالیسی لبرل نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایک تو وہ جو جس فضا میں انہیں ذہنی طور پہ لے جایا گیا کہ طالبان کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسے فارمولے ہیں روحانی طور پہ کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. تو طالبان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف حکومت کرنے کی تو ہے, ان کے اپنے عوام کی اور انٹرنیشنلی افغانستان کو ایک تنہائی سے نکالنے کی بہت بڑی ذمہ داری ان پہ پڑی ہوئی. تو احسن صاحب یہ جو چائلڈ لیبر میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جب لازمی بات ہے جب ایک گھرانے کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے اور انفلیشن وہاں پہ بڑھے گی تو لازمی طور پہ پھر وہ مجبوراً ایک چائلڈ لیبر وہ ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ افغانستان میں کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں, فار ایگزامپل کول انڈسٹری بہت مشہور ہے جس کے اوپر کافی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اداروں نے رپورٹنگ کی ہے کہ جو کول انڈسٹری ہے افغانستان کی کول مائننگ, اس میں چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے بچوں کی وداؤٹ ویجز یا بیئر منیمم ویجز دیتے ہوئے ان سے ڈبل شفٹ, یعنی ان کی جو ایک تو خیر بچے سے کام کرانا ویسے ہی اللیگل ہے لیکن پھر جو اپرووڈ آورز ہیں ان سے بھی زیادہ ان سے کام کرایا جاتا ہے اور فورسڈ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں فورسڈ لیبر کی کیٹیگری میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. پھر ویسے بھی وہاں پہ غربت ہے, نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی کاروبار ہے, دنیا سے کٹ آف ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت. پورے جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے, سوئفٹ بینکنگ, ان ساری چیزوں سے وہ کیونکہ اس وقت انڈر سینکشنز ہیں. ایون جو افغانستان کا بینک ہے وہ انٹرنیشنل سینکشنز کے انڈر ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں اضافہ یقیناً ہوگا اور اس کے اوپر میرے خیال سے ورلڈ بینک, یو این ایجنسیز بڑا اس کو اوپر ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کے پھر مزید کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. اس وقت آپ کو اب دیکھیں نا کہ جو ٹی ٹی پی جیسے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یا وہاں پہ اگر داعش ہے افغانستان میں وہ کیا کر رہے ہیں, بس پیسے دے کے وہ ریکروٹ کر رہے ہیں فائٹرز کو, ڈالرز کے ایوز وہ ریکروٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پھر آگے جا کے اور کمپلیکیٹ ہوتی ہے اور پھر دہشت گردی میں مزید اس طرح کا اضافہ ہوتا ہے. مومن صاحب ایک اچھی رپورٹ, اور ایک تو پاکستان کے لیے الحمدللہ جب سے شروعات ہوئی ہے سال کی اچھی خبریں آتی جا رہی ہیں. عالمی ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس میں پاکستان کو بھوک کے ہاٹ اسپاٹ سے کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑے عرصے سے کوشش بھی کی جا رہی تھی. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ شاہزیہ صاحب کوئی 2 سال قبل تھوڑی سا ایک ڈپریشن تھا اکانومی کے اعتبار سے, لیکن یہ الحمدللہ کہ پاکستان بڑی حد تک اس سے نکلتا جا رہا ہے. ہماری ویٹ کی بمپر کراپ ہوئی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے محنتی لوگ ہیں, زرخیز زمینیں ہیں اور بڑا پوٹینشل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جس طرح پرائم منسٹر نے اپنی چند دن پہلے تقریر میں کہا کہ سستی بجلی انرجی کے بغیر ہم اکنامکلی گرو نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جو ایسا فیز تھا ڈپریشن والا جو ایک اکانومی کے اعتبار سے, اس سے ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں. آئی ایم ایف کے آنے سے آپ یہ دیکھیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دوسرے مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی ان کا پاکستان میں پیسہ آیا, اور پاکستان کی اپنی اکانومی بھی جو ہے وہ ایک ڈپریشن کے اس ایلیمنٹ سے نکل چکی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج جو ہماری ہے اس کی پرفارمنس اس بات کی گواہ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے جو وہ ہنگر والے اس کیٹیگری سے جو بھوک
वाला जो मामला था उससे हमें डी लिस्ट किया गया है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है ये कुछ अदाद-ओ-शुमार का भी ऐसा गोरख धंधा होता है, लेकिन ये कि जब ऑन ग्राउंड आप ये देखें, ये एक बड़ी सीधी सी बात है कि जो इकनॉमी के हमारे अदाद-ओ-शुमार हैं अपने हमारे मुल्क के या दूसरे इदारों के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हौसला अफजा हैं। चलें, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, जितना प्राइम साहब एक कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के मल्टीपल जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके हमें नताइज नज़र आ रहे हैं। बस इसी के तसलसल के साथ आगे जारी रखना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।